آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے کیونکہ ایسی باتیں آپ سننے کے جو ہے عام طور پر نہیں ہیں کیا کہ حضرت ابو بکر صاحب نرم دل آدمی تھے، ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہر مسلمان کا فائدہ ہو، توجہ ہے آپ کی، ہر مسلمان کا فائدہ ہو۔ جس نے کسی مسلمان عورت نے یا مسلمان مرد جوان نے بوڑھے نے اگر اس نے آ کر کہا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں آپ کو یہ چیز دوں گا، وہ اتنے نرم دل تھے، ہر کسی کو انہوں نے چیز دے دی، کسی سے کوئی گواہ طلب نہیں کیا، کسی سے نہیں کہا کوئی اور آدمی سن رہا تھا یا نہیں۔ لیکن ہمیں افسوس یہ ہے کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر، افسوس یہ ہے عاصم منیر صاحب جب آپ کی جدہ ماجدہ آپ علی و فاطمہ کی اولاد سے ہیں، وہ جس وقت گئی ہے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، وراثت کا ذکر کیا ہے، تقریر کی ہے، خطبہ دیا ہے، مسلمانوں کے سر نیچے تھے، لیکن فقط ایک شخصیت ہے جس کی بات کو نہیں مانا گیا۔ ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ رسول اعظم جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، رسول اعظم جس کے ہاتھ چومتے تھے، سفر پہ جانے چاہتے تو آخر میں فاطمہ کے گھر، واپس آتے تو پہلے فاطمہ کے گھر، اس بی بی کو جس کی بے آیت تطہیر ہے، آیہ مبالہ ہے، اس بی بی کی قول کی تصدیق نہ کی جائے، یہ ہمیں دکھ ہے۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جس نے فاطمہ زہرا کی بات کو نہیں مانا، تصدیق نہیں کی، اس کی محبت دل میں ہم پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول جب دنیا سے گئے، پہلا جھوٹ یار لوگ بولتے ہیں، بھائی حضور پاک کے جو صحابہ امیر المؤمنین کے درجے پر بنے تھے، یعنی ابو بکر صدیق، وہ حضور کی بیٹی کے حق کھا گئے تھے۔ اجی سانو دسو کیڑے حق سن، تھوڑا پروف تو دیں، کون سا حق تھا؟ اجی فدق میں ایک زمین تھی، خیبر کے قریب تھی، ابو بکر کھا گئے تھے۔ میں نے پوچھا، زمین کو نوالا بنا کر ابو بکر نے چبا کے پیٹ میں نگل لیا تھا؟ کہتے ہیں زمین نوالا نہیں بنتی۔ میں نے کہا پھر زمین موجود تھی؟ کہتے ہیں موجود تھی۔ میں نے کہا حضور پاک کی وراثت حضور کی بیٹی کو نہیں دی تو صدیق نے حضور کی بیوی سیدہ عائشہ اپنی بیٹی کو دے دی تھی؟ کہتے ہیں اپنی بیٹی کو بھی نہیں دی۔ میں نے کہا ظالم، تو کہتا ہے ابو بکر حضور کی وراثت کھا گیا، حق تو یہ تھا کھانے والا اگر ہوتا تو بیٹی سے لے کر حضور کی بیوی اپنی بیٹی کا گھر بھرتا، ایسا ہوا؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر ابو بکر کھا گیا تھا تو ابو بکر صدیق تو وہ ہے جب اس کے تنخواہ مقرر کرنے کا وقت آیا، کہا کتنی ہو؟ کہا مدینہ میں ایک مزدور کی جتنی تنخواہ ہے اتنی مقرر کر دو۔ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین اس میں گزارا ہو جائے گا؟ کہا میں بھی مسلمانوں میں اسلام کا ایک مزدور ہوں، ہو جائے گا، اگر نہ ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ ابو بکر کھا گیا تھا جس نے پیغمبر کریم کے ذات اقدس پہ اپنی 12 سالہ بیٹی وار دی تھی، حق مہر بھی اپنی جیب سے دیا تھا، یہ کھا گیا تھا۔ تو اس کو کھانے والا کہتا ہے، وجہ کیا ہے بھائی؟ اچھا ایک بات کہو، ابو بکر کھا گیا میں تیرا جھوٹ مان گیا، عمر کھا گیا میں تیرا کذب مان گیا، عثمان کھا گیا میں تیری گمراہی مان لیتا ہوں، لیکن ایک بات بتا، حضرت علی جب حکومت پر آئے تھے کتنا عرصہ؟ کہا جی 4.5 سال۔ وہ زمین موجود تھی؟ کہا جی ہاں۔ حضرت علی کی زیر کنٹرول تھی؟ کہا جی ہاں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس زمین کا کیا کیا؟ فدق اٹھاتے، حصہ بناتے، کاغذات بنواتے، بیٹا حسن آؤ، بیٹا حسین آؤ، بیٹی زینب آؤ، بیٹی ام کلثوم آؤ، ماں کا حصہ لے لو۔ علی نے دیا؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ وجہ
अच्छा आगे चलता हूं, इमाम हसन हुक्मरान वक्त बने, कजी बने। हजरत इमाम हसन 6 माह खलीफा रहे, कर रहे। जमीन थी या ऊपर पानी चढ़ गया था? क्या नहीं जमीन थी, फदक मौजूद था? जी था। इमाम हसन तो अपनी मां की वजह से खुद मालिक थे, अपने नाम पे अलाट क्यों नहीं कराया? वलौ कान बाज़ुकुम लिबाज़िन ज़हीरा, पूरा खानदान का खानदान इस धरती पे अपने तमाम मोमिनीन भी दुश्मन लेकर आ जाए, अगर इस सवाल का जवाब दे जाए मैं भवें कटा लूंगा। हजरत अली ने भी ये जमीन क्यों ले ली? एक बदनसीब जवाब देते हुए फंस गया। मुझे कहते मौलाना, अहले बैत से जो हक लिया जाए अहले बैत छोड़ देते हैं, फिर नहीं लेते। मैं कहा जी एक मिनट रुकना, तेरे मुताबिक हक लिया गया, उनने छोड़ दिया, और जब अहले बैत ने छोड़ दिया तू क्यों गासिब कह रहा है? तू क्यों वकील बिला तौकील बना? अच्छा मैं एक बात कर रहा हूं, सुन, ये बात नहीं है जो तू कर रहा है। तू उठ पटांग मारेगा, इधर टांका उधर उधड़ा, उधर टांका इधर उधड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। बच्चे तेरे बस का रोग नहीं है। आओ मैं बता रहा हूं वजह क्या है। अम्मा फातिमतुज़ ज़हरा रसूलुल्लाह की वफात हसरत आयात के वक्त अकेली रसूलुल्लाह की औलाद इस धरती पर थी। बहनें और भाई तो फौत हो गए थे ना। अम्मा फातिमा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को लिख भेजा, कहा मेरे वालिद की ज़मीन फदक है? कहा जी हाँ है। कहा आप मेरे नाम पे अलाट कर दें, मेरे अब्बू की ज़मीन है और मुझे दे दें। अबू बकर सिद्दीक ने क्या जवाब दिया? अबू बकर ने जवाब भेजा, बेटी फातिमा, आपके खामद अलीउल मुर्तज़ा घर में मौजूद? का मौजूद। का हुज़ूर पाक के चचा अहले बैत के चश्मो चराग हज़रत अब्बास मौजूद? का जी मौजूद। का ज़रा अपने चचा जान और अपने खामद सरताज हज़रत अली से पूछिए इस ज़मीन के बारे में हुज़ूर पाक ने फैसला क्या किया था? आपके खामद हज़रत अली बताएंगे, चचा हज़रत अब्बास बताएंगे। हुज़ूर पाक ने फैसला दिया था, नहनु माशरल अंबिया ला नूरिसु वला नूरसु मा तरकनाहु सदका। कहा लोगो, नबी का मकाम ये है, नबी का मर्तबा ये है, नबी की शान ये है कि जब वो दुनिया से चला जाए उसकी विरासत को तकसीम न किया जाए। ये मोहम्मदी फैसला है, ये मोहम्मदी फैसला है। मा तरकनाहु सदका, वो तो सदका हुआ करती है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जैसे तकसीम करते थे मैं भी वैसा तकसीम कर रहा हूं। अबू बकर इब्ने अबी कुहाफा की जुर्रत ये नहीं है वो फैसला मोहम्मदी को बदल दे। बेटी फातिमा, आप चाहती हो कि मैं आपके अब्बा जान के फैसले को तोड़ दूं तो मैं जमीन आपके नाम करता हूं, और अगर आप चाहती हो हुजूर का फैसला बरकरार रहे, जरूरत जमीन की है, अबू बकर की किसी जमीन पे उंगली रखो, अबू बकर ने तुम्हें दे दी है। अम्मा फातिमा ने फरमाया मुझे जमीन नहीं चाहिए थी, मैं चाहती थी मेरे अब्बा की जमीन मेरे पास हो। अगर फैसला मेरे अब्बा का है और गवाह मेरे घर के हैं, बस मैं इस फैसले पर राजी हूं। फराजियत, अम्मा फातिमा तो ज़हरा राजी हो गई। फिर पुत्र पूरी गल क्यों नहीं करदा? आप क्यों ये आधी बात कर रहे हो? अम्मा फातिमा तो राजी हो गई थी। एक शख्स आधा अधूरा पढ़ा हुआ मुझे कहते हैं मौलाना तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है अम्मा फातिमा ने इस बात के बाद अबू बकर सिद्दीक से फिर बात करना छोड़ दी। मैंने कहा लिखा हुआ है। कहते हैं फिर इसका माना तो ये है कि अम्मा फातिमा गुस्सा हो गई थी। मैंने कहा गुस्सा हो गई थी कि तू कैसे कह रहा है, बात करना छोड़ दी, उसकी वजह मैं बताती हूँ। कहा क्या? मैंने कहा एक होती है गपशप लगाना, अम्मा फातिमा की क्या गपशप अबू बकर से बनती है। इस उन्वान पे बात करना छोड़ दी कि मुझे हुजूर का फैसला मिल गया, मैं मुतमईन हो गई, अपना दावा छोड़ दिया। इस उन्वान पर बात करना कि जी मैं बिल्कुल राजी, खत्म।
और बेवकूफ, तू समझते है अम्मा फातिमा नऊजुबिल्लाह कोई अबू बकर से कोई गपशप लगाती थी कि बात करना छोड़ दी, चल तेरी मेरी कट्टी हो गई अब पक्की नहीं है, ये हो गया, हाँ भाई ये ले कट्टी और पक्की है। और ये मिसालें तू अम्मा फातिमा पे दे रहा है, ये बताना चाह रहा है? अरे जालिम, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से अम्मा फातिमा का जोड़ क्या बनता है? अम्मा ने बात करनी है तो अली से करें, हसनैन से करें, वो घर के बंदे। अबू बकर सिद्दीक से जो बात की उस उन्वान पे बात छोड़ दी कि जी बिल्कुल अपना दावा छोड़ दिया, ये तो अबू बकर के हक की बात है, तो उसके खिलाफ कर रहा है। अच्छा मैं पूछ रहा हूं, अगर नफरतें थीं तो अम्मा फातिमा ने वफात के वक्त जिस औरत को अपनी खिदमत में कबूल किया था, वो औरत कौन थी? जरा उसका नाम तो बता दे। तू ना दस दे, गल पूरी हो जानी है। कहते हैं उसका नाम अस्मा बिनते उमैस था रजी अल्लाह अन्हा, अन्नहा अस्लमत अव्वलन बाद खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। मैं मान गया, ठीक हो गया, अस्मा बिनते उमैस थी, ये अम्मा फातिमा की खिदमत करती थी वफात तक का। जी हाँ, ये किसकी बीवी थी? नहीं समझे, किसकी बीवी थी? और किताबों में ये भी तो लिखा होगा, इसके शौहर का नाम तो बता दे। ये तो जाफर तैयार की बीवी थी। मैंने कहा तो किसी जमाने शहीद हो गए थे, जब अम्मा फातिमा की खिदमत में आ रही थी अस्मा, उस वक्त किसकी बीवी थी और किस खामद ने इस बीवी को भेजा था? अब तेरे मुंह से नहीं निकलेगा, अहले हक बताएंगे, ये अबू बकर सिद्दीक की बीवी थी। अबू बकर की घर वाली जाकर अम्मा फातिमा की खिदमत कर रही है। अगर तेरे बात सच्ची बन जाए कि अबू बकर हक खा गया था, तो अम्मा कहती चल फुट्टा खा, मैं ते नहीं लेनी खिदमत। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, जो आया ना कि आप खिदमत में, जी मैं ते नहीं लेनी, फुट्टा खाओ। अम्मा ने तो यूं नहीं फरमाया, अम्मा ने तो हजरत अस्मा बिनते उमैस को कबूल फरमाया, अपनी खिदमत में कबूल फरमाया। तो इसका माने अबू बकर को अम्मा फातिमा सच्चा समझती थी, वो उसे गासिब तो नहीं कह रही थी। और आप गासिब कह रहे हो, तू दस तू किथे खलोते हैं, अम्मा फातिमा का मकाम किथे? तू अपने मकाम को देखिए, उन्हें दे, या तो हमें भी अहले हक के साथ जोड़, या खुद भी अहले बातिल के साथ मिल जा। वो कहते हैं दो रंगी छोड़ एक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा, कोई एक जगह ते खलो ना। अच्छा, ये अबू बकर सिद्दीक के दौर अक़दस में हजरत हुसैन और अबू बकर के घर के ताल्लुकात ये हैं।